سورة الكافرون سلك هاديان من ناجر ميراف الكافرون يتبالوا وسطلاي يعني بزيو صيغة بزيو قال يتنجر قال سلالنا وكذا وقتنا سورة الكافرون يتبالوا معنا اتشي سورة يغلجو مكة لين في قول أكثر المفسرين يعني كابن مسعود والحسن وعكرمة بينوش بجمهوروች ዘንድ መካ እንደወረደች ይናገራሉ ሌሎች ደግሞ في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك مدينة የወረደችው የሚልም قول አለ ግን ብዙሃን ሙፈሲሮች የሚሉት እቺ ምዕራፍ የወረደችው በመካ ላይ ለዛም ደግሞ يعني سبب النزول ተደርጎ የተቆጠረው ወይም ደግሞ የተጠቀሰው ነገር መካ እንደወረደች ያሳየናል ያመላክተናል ማለት ነው እቺ ምዕራፍ 6 አንቀጾች አሏት እንደዚሁም ደግሞ 26 ቃላትና 94 ፊደላት እንዳሏት ይናገራሉ ማለት ነው እቺ ምዕራፍ ካሏት አያሌ ደረጃዎችና ፈضሎች መካከል የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል አንደኛ ኢማም ሙስሊም ኢብኑ አልሐጃጅ ረህመቱላሂ ዐለይሂ በሰሒህ ኪታባቸው ላይ ከጃቢር ኢብኑ አብዱላህ የዘገቡት ሐዲስ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف طواف هذا القول طواف سيجرسوا بمسجد ثلاث ركعات ليل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد عندك الروح زقبوا المالت إلى لمعنى بمسلم لا ينزيه كأبو هريرة حديث إمام أحمد ترمذي يا الرسل وجم الذي يزقبوت كابن عمر رضي الله عنه يتزقب حديث النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين قبل الفجر كفجر بفيت بمسجد ولت ركعة يسبح سنة على سنو والركعتين بعد المغرب كمغرب وغلا من مسجد ولت ركعة وجلي 20 أو 10 مرة هايا منا من جزي وإما أصلا منا من لم يأكل جزي سمتشات شوالله بلون من نقروا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سيكاون البر بلو تنقروا يا مالت كمغرب وهلا بيسجدوا ولت ركعة لازم دمو كفجر بفيت بيسجدوا ولت ركعة سنة ليل لازم سراوات واللي دقامو يقروا عندنا البر تزقوا الآن نجو نبي عليه الصلاة والسلام بتلي صبحي سنة سيسجدوا أقرأ بفاتحة الكتاب بيس كمن ترى الدرس بفتنة نبر بيقروا بيسجدوا بلا عائشة تنقرأ لجنة كذب من نسات فجر ሁለት ረካ ሱና በሚሰግድ ጊዜ ከፋቲሃው ውጭ ሌላ ሱራ መቅራት የለበትም የሚል አስተያየት የሰጡ ሰዎች ነበሩ ግን ይሄ ሐዲስ ይመለስባቸዋል አጠር ተደርጎ ይቀራል ቁል ሁወላሁ አሐድና ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን ማለት ነው ይሄ መረጃ ነው ሶሒህ ላይ ያለ ሐዲስ ስለሆነ ይሄን ነው የምንይዘው ማለት ነው إلى لبوك أبي بن كعب بتورى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح ويقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويترسي سجدو سوستركع ويترسي سجدو سبح اسم ربك الأعلى وبجمل وركع عليه ولتنيا وركع عليه قل يا أيها الكافرون سوستنيا عليه لبوك قل هو الله أحد يكارون دنبر زقبال إهن الحديث الحاكم في صحيح زقبوتان وصححه صحيح ابن بلو تناقروا المالث إلى لمو ابن عمر باورت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن بلوان قل هو الله أحد يا قرآن عند سوستنيا تاكل اللج قل يا أيها الكافرون دمو يا قرآن عند أردتنيا ويم روب يا قرآن روب تاكل اللج بلو تنقروان إذا زلزلت الأرض زلزالها تمساساي أينت نقر تزقبوا بتال تنقروا بتال مانث طيب إلى لمو أبو هريرة مزقبوت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل يا أيها الكافرون إجن ميرات ينبب سو كانت له عدل ربع القرآن يا قرآن عند أردتنيا يمستكاكل يا قرآن عند أردتنيا يمياكل كارتوان مالت نقلو تنقروان إهن كذبا في قل هو الله أحد لي بقرانو قرات لي بأجر نونجي بمبقاقات درجان دار هنا إذاني أيتنال إهم كذاو جمر بيقدر نزاو يميتاي هنا نقرنو مالت إلى لكم عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي تورتو سند التكسوتنا إمام أحمد وزقبوت قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር የሆነ ጉዞ ላይ አብሬያቸው ወጣሁኝ። ፈመረ ቢረጁሊን የቅረኡ ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን ቁል ያ አዩሀል ካፊሩንን ሲቀራ አንድ ሰው በእሱ አጠገብ አለፉና ፈቃለ አማ ሃዛ ፈቀድ በሪአ ሚነ ሽርኪ ይህ ሰው ከሽርክ ነፃ ሆኗል ማለት ነው፣ ከሽርክ ነጽቷል፣ ከሽርክ ጠርቷል ማለት ነው ብለው መሰከሩለት። ወኢዛ አኸሩ የቅረኡ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ሌላኛው ደግሞ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን ሲቀራ ይሰሙታል። ፈቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሃ ወጀበት ለሁል ጀና በዚች ሱራ አማካኝነት በዚች ሱራ ምክንያት ጀነት ተረጋግጣለታለች ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ይህንንም ከዚህ በፊት ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በሌላ ሪዋያ ደግሞ አማ ሃዛ ፈቀድ ጉፊረ ለሁ ይሄ ተምሮለታል፣ አላህ ምሮታል፣ ወንጀሉን ይቅርታ አድርጎለታል ብለው እንደጠቀሱም ሌላ ሪዋያ ላይ ተዘግቧል። እንደዚሁ በራ ኢብኑ ዓዚብ ባወራው ሐዲስ ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊነውፈል ኢብኒ ሙዓዊያ አልአስጀዒ ነውፈል ኢብኑ ሙዓዊያ የተባለ አስጀዒ ጎሳው ነው። ምን አሉት? ኢዛ አተይተ መጥጀዐከ ሊነውም ለእንቅልፍ ወደ መኝታ ስትመጣ ፈቅረእ ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን የሚለውን ምዕራፍ ቁል ያ አዩሀል ካፊሩንን ቅራ ልትተኛ ስትል ፈኢነከ ኢዛ ቁልተሃ ፈቀድ በሪእተ ሚነ ሽርክ እችን ምዕራፍ ስትቀራ ከሽርክ ከማጋራት ነፃ ሆነሃል ማለት ነው ብለው ነግረውታል። ስለዚህ ይህንን በእንቅልፍ ሰዓት ላይ እንቅልፍ ሊተኛ ሲባል ከሚባሉ ዚክሮች አንዱ አካቶ ይህንን ምዕራፍ መቅራት የተወደደ ተግባር ነው ማለት ነው። በሌላ ሪዋያ ደግሞ ሐታ ተሙረ ቢአኺሪሃ ፈኢነሃ በራአቱን ሚነ ሽርኪ ከሽርክ ነፃ መሆኛ ናት ይቺ ምዕራፍ ብለው ተናግረዋል። እንደዚሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ የምትቀራውም ይህንን እንዲሆን ብለው ያዘዙበትም ሐዲስ አለ ማለት ነው። ጠይብ አላ አይ ሐል ስለ ሱራዋ ፈዲላ ይሄን አክል ካየን ሌሎች ቀጥሎ የሚጠቀሱ ነገሮችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ትርጉሙን እናይና ኢንሻአላህ ወደ ውስጥ እንገባለን። ቃለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቢስሚላሂ ራሕማኒ ራሒም አይ ቁሉ ቢስሚላሂ ራሕማኒ ራሒም በአላህ ስም እንጀምራለን በሉ። አራሕማን እዝነቱ ሰፊ በሆነው አራሒም እዝነቱን ለባሮቹ የሚያደርስ በሆነው ጌታ ስም እንጀምራለን በሉ። ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን ቁል ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ሆይ እንዲህ በል ያ አዩሀል ካፊሩን እናንተ ከሃዲያን ሆይ በላቸው። ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን አሁን ላይ እናንተ የምታመልኩትን ነገር እኔ አላመልክም በላቸው። ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ እኔም የማመልከውን ነገር አሁን ላይ እናንተ አምላኪዎች አይደላችሁም በላቸው። ወላ አነ ዓቢዱን ማ ዓበድቱም እንደዚሁም ወደፊትም እናንተ የምታመልኩትን ነገር እኔ አምላኬ አይደለሁኝም። ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ አሁንም ወደፊት እናንተ እኔ የማመልከውን ነገር እኔ የማመልከውን አምላክ ጌታ አምላኪዎች አይደላችሁም ወደፊት። ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ለእናንተም እምነታችሁ አላችሁ፣ ኩፍር ነው ክህደት ነው እምነታችሁ። ወሊየ ዲን ለእኔም እምነቴ ያለኝ እሱም ኢስላም ነው ብለህ ነገራቸው ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትእዛዝ አስተላለፈ። ጠይብ በመጀመሪያ ልናየው ምንችለው ወይም ልናየው የሚገባ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ይቺ ሱራ በምን ሰበብ ወረደች? የመውረዷ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى مفسروች አላህ ይዘንላቸውና ጠቅሰዋል أن هذه السورة نزلت في نفر من قريش ከቁረይሽ የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ። በእነሱ አማካኝነት ነው የወረደው። ልብ በሉ እዚህ في نفر من قريش ከቁረይሽ የተወሰኑ ስማቸው ወደፊት የሚዘረዘሩ ሰዎች አሉና በእነሱ ሰበብ ነው የወረደው። منهم الحارث ابن العاص السهمي العاص ابن أبي وائل وليد بن المغيرة أسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن عبد المطلب بن أسد وأمية بن خلف في جماعة آخرين من صناديد قريش ከቁረይሽ ዋና አሉ ከሚባሉ ቀንደኛዎቹ መካከል ተጨምሮ እነዚህ ላይ ነው የወረደው። ምን ብለው ጠይቀው ነበር? አተው ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቃሉ له ወደ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመምጣት እንዲህ አሏቸው።
هلم يا محمد فاتبع ديننا ونتبع دينك محمد وي هيا እንግዲህ ተነስ አንተም የኛን እምነት ተከተል እኛም ያንተን እምነት እንከተልልሃለን አሉት يعني ሚዛናዊ ለመሆን ማለት ነው የራስን እምነት ሙሉ ለሙሉ ትተህ እኛን ተከተል አንልም እኛም ደግሞ የራሳችንን እምነት ሙሉ ለሙሉ እርግፍ አድርገን ትተን ወደ አንተ እንግባ አንልም ስለዚህ መሃል ላይ አስታራቂ ሐሳብ ይዘን መጥተናል ተቀበለናል ምንድነው እሱ ሐሳብ የተወሰነ ጊዜ እኛን እምነት ትከተላለህ ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ ያንተን እምነት እንከተልልሃለን አሉት ወንሽሪኩከ في امرنا كله ይህንን እሺ ካልክ በሁሉም ጉዳያችን ላይ አንተን እናጋራሃለን እንደውም አንዳንድ ሙፈሲሮች ምንድነው የሚሉት እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ያቀረቡላቸው የፈለከውን ነገር እናደርግልሃለን ገንዘብ ከፈለክ ሰብስበን ከሁላችንም የበላይ እናደርጋለን ሚስት ከሆነ የምፈልገው ደግሞ የፈለከውን መርጣ 10 እንድራሃለን አንድ ብቻም አይደለም እንደዚህ ደግሞ ስልጣን ከሆነ የምፈልገው መለክና ከአለይና ከኛ ላይ እንሾማለን የበላያችን እናረጋለን ግን አንድ ነገር ላይ እንስማማ በዚህ መልኩ የኛን የተወሰነ ጊዜ ታመልካለህ ያንተን ደግሞ የተወሰነ ጊዜ እናመልክልሃለን አሉ تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة አንድ አመት የኛን አማልክት ታመልካለህ ትገዛለህ እኛም ደግሞ ባጠፋው አንድ አመት ያንተን አምላክ እናመልካለን እንገዛለን ይሄ ሌሎችን ትተን ብቻ አንተ እንደምታረጋው እናረጋለን አለ ጥሩ ሐሳብ ይመስላል ሲታይ ማን ውጭውን ሲታይ ውስጡ ሳይመረመር ሲቀር መልካም ሐሳብ ይመስላል ምክንያቱም ሚዛናዊነትን ስለሚያሳይ ማን ከዛ በኋላ فإن كان الذي جئت به خيرا አንተ ያመጣኸው እምነት አንተ ይዘህ የመጣኸው ነገር መልካም ከሆነ كنا قد شاركناك فيه أو شاركناك فيه ይሄ ያመጣኸው ነገር መልካም ከሆነ እኛም የተወሰነ ድርሻ ይኖረናል እንጋራሃለን ማለት ነው وأخذنا بحظنا منه እንደዚሁም አንተ ካመጣኸው መልካም ነገር እኛም ድርሻችንን ፋንታችንን ወሰደን ይባላል وإن كان الذي بأيدينا خيرا በተቃራኒ ደግሞ እኛ እጅ ላይ ያለው እኛም እናመልከው አምልኩ እኛም እንሰራው ስራ መልካም ነገር ካለው ደግሞ كنت قد شاركتنا في أمرنا አንተም የኛን ጉዳይ ተጋርተናል ማለት መልካም ነገር ታገኛለህ ማለት ነው وأخذت حظك منه ለዚህም የተወሰነ ድርሻህንም ትወስዳለህ አሏቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال معاذ الله أن أشرك به غيره بالله ላይ ሌላን ከመጣራት ሌላን ጨምሮ ከማምለክና ሌላን ከመማፀን በአላህ ተጠበቃለሁኝ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መለሱባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ መልስ ይሆን ዘንድ ይህንን ምዕራፍ አወረደላቸው ማለት ነው ይሄ አንደኛው ቀውል ነው ይህ ምዕራፍ የወረደበት ምክንያት ተብሎ ከተጠቀሱ ቀውሎች መካከል አንዱ ይሄ ሌላኛው ቀውል ደግሞ ቁረይሾች ይመጡና ወፊ ሪዋያ በሌላ ሪዋያ ላይ ማለት ነው ቁረይሾች ይመጡና የቁረይሽ ሙሽሪኮች ይመጡና ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ያቀርቡላቸዋል ምን አሉ لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك እነዚህ አማልክቶቻችንን የተወሰኑትን ብትሳለምልን መሳለም ማለት ያው አምልኮ መፈጸም ማለት ነው እነ ላት እነ ዑዛ እነ መናት እነ ሁበል የመሳሰሉ ጣዖቶቻችንን ብትሳለም ስለነሱ መልካም ነገር ብታንጸባርቅ ያለህን ጥላቻ ብትተው ኖሮ እኮ ለሰደቅናክ አንተ መቼም ይዘህ የመጣው ሙሉ ለሙሉ የሚጠላ መጥፎ ነገር የሚባል አይደለም እውነት ነው ብለን ያንተን እምነት እንከተልልህና እንቀበልህ ነበር ብለው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ያቀረቡላቸው فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيئسوا منه كذا جبريل عليه السلام ولا النبي عليه الصلاة والسلام إن المعراف في ذلاتهم متى يعني تسفى قرد تسفى مقرد بتشارنا لب بلو قد النبي عليه الصلاة والسلام مجمّر يكبرياتهم أن جمّروا يا قريشوج يا مشركوج قبل من سن النبي سيبال ما الصالح ما السكايت نزيم دمو شتامناتشو يالو سماتشون ماتفات ገጣሚ ነው እብድ ነው ያኒ ጠንቋይ ነው ይያሉ ሰዎች ላይ መጥፎ ነገር ስማቸውን ማጥፋት ነበር የተያዙት መጀመሪያ ማለት ከዛ በኋላ ሁኔታዎችን እያዩ ሲሄዱ አላማራቸው ሰዎች በየቀኑ እየበዙ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች እያበቡ እየተስፋፉ እየበዙ ሲሄዱ ሰብ ከዛ በኋላ ወደ ድርድር ነው የመጡት ድርድሩ ምንድነው በዚህ መልኩ ነው የተወሰነውን ተው የተወሰነውን እኛ ምንተው ወይም ደግሞ የኛንም አምልክ ያንተንም እናመልካለን መሃል መንገድ ላይ እንገናኛለን አንድነት እንፍጠራ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ መለሱላቸው ይህ ምዕራፍ ቀደም እንዳየነው በራአ من الشرك واهله ከሽርክና ከሽርክ ባለቤቶች መጥራራት ከነሱ መለየት ከነሱ መጥራትና መንጻት የሚባል ትልቅ ማዕና
ያሳየናል። ይህ ደግሞ ወደ ምን ይመራናል? አልወላ ወልበራ ወደሚባል ትልቅ መስአላ ይወስደናል። ወላ እና በራ ማለት ምን ማለት ነው? አልወላ ወላ ማለት ወዳጅነት መፍጠር፣ መውደድ፣ ማቅረብ፣ መልካም ማሰብን የሚሉት ማዕናዎች ይዛል። ማንኛውም ሙእሚን ማንኛውም ሙስሊም ለሌላው ሙስሊም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ለተውሂድ ለኢስላም عموما ወላ ሊኖረው ይገባል። ወዳጅነት፣ ባለቤትነት ስሜት፣ ተቆርቋሪነት አይነት ነገሮችን ሊያሳድር ይገባል። ይሄ ወላ ይባላል፣ ወዳጅነት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በራ ነው። አልወላ ወልበራ ሁለተኛው ነጥብ በራ ነው። ይሄ هذه المسألة من مسائل العقيدة የዓቂዳ መስአላ ነው፣ የእምነት ጉዳይ ነው። አንተ እስልምና ትክክል በትክክል ይዘሃል የሚባለው ከሽርክና ከሙሽሪኮች ሙሉ ለሙሉ ራስን ስታጠራ ስታርቅ ነው እንጂ እነሱ የሚያመልኩትን ትንሽም ቢሆን እያመለክ ከሆነ እስልምና ውስጥ አልገባህም ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አላቸው? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ወደ አንተም ካንተ በፊት ለነበሩትም ነብያት መልእክት ተላልፏል። ምን የሚል መልእክት የተላለፈው? ለኢን አሽረክተ ለይሕበጠነ ዐመሉክ፣ ሽርክ ከሰራህ በአላህ ላይ ካጋራህ ለይሕበጠነ ዐመሉክ፣ ስራህ ሙሉ ለሙሉ ይበላሻል የሚል መልእክት ተላልፎልሃል ብሎ ለነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይነግራቸዋል። ስራ ይበላሻል እያለ የሚያስፈራራቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እሳቸው እንደዚህ ከተባሉ ከእሳቸው ውጭ ያለው ምን ሊባል ይችላል የሚለውን እንግዲህ ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። ከዚሁ ሱራ ጋር አያይዞ ከዚሁ አያ ጋር አያይዞ ይላል ወለቀድ ኡሕየ ኢለይከ ወኢለ ለዚነ ሚን ቀብሊከ ለኢን አሽረክተ ለየሕበጠነ ዐመሉክ ወለተኩነነ ሚነል ኻሲሪን ቁል አገይረ ላሂ ተእሙሩኒ አዕቡዱ አዩሀል ጃሂሉን ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን እንዳመልክ ትጋብዙኛላችሁ ትጠሩኛላችሁ እንዴ? አዩሀል ጃሂሉን እናንተ መሀይማን ሆይ በላቸው ብሎ ለነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዛቸዋል፣ ይነግራቸዋል ማለት ነው። አፈገይረ ላህ ተእሙሩኒ አዕቡዱ አዩሀል ጃሂሉን፣ እንዴት እነዚህ ነገሮች ከአላህ ውጭ ያሉ አማልክትን ከአላህ ውጭ ያሉ ነገሮችን አምልክ ብላችሁ እንዴት ትጠሩኛላችሁ በላቸው። ይሄ ፍጹም ሊሆን የማይችል ነገር ነው። እዚህ ምዕራፍ ላይም የተዘረዘሩት ነገሮች ይህንን ነው የሚያሳዩት። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከሌሎች ጋር መቀራረብን፣ አንድነት መፍጠርን፣ እንደዚሁም ደግሞ ወዳጅነት እና ወንድማማችነት መፍጠር በሚል ከሌሎች ከኩፋሮች ጋር አልፈው ሄደው የሚያደርጉት ነገር አለ። ይሄ ሸሪዓ በፍጹም የማይቀበለው ነገር ነው። ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የጋራ የሆኑ ነገሮች የጋራ እሴቶቻችንን በዲን ጉዳይ ማለት ልብ በሉ፣ በዲን ጉዳይ የጋራ አንድ የሚያደርጉ ነገሮችን ለምን አናበለጽግም ብለው የሚጣሩ በግልጽ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሐቂቃ ይሄ የጥመት መንገድ እንዴት ቢባል እነሱ የሚያደርጉት የሆነ የሚይዙት አቋም አለ። ለምሳሌ እንበልና መርየም አለይሃ ሰላምን በተመለከተ የጋራ የሆነ እኛንም እናንተንም የሚያመሳስለን ነገር አለ። እንዴት ብሎ ከይፍ እነሱ እኮ የሚያምኑት ስለ መርየም አለይሃ ሰላም ምን ብለው ነው የሚያምኑት? የአምላክ እናት አምላኳን ወለደች። ተዓላ አላሁ ዐን ዛሊከ ዑሉወን ከቢራ። እንደዚህ ብለው የሚናገሩ ሰዎችን እኛም ያለን አቋምና አመለካከት ከእናንተ ጋር ይመሳሰላል፣ ስለዚህ እሷን የሚያወድስ ነገር የጋራ ነገር ቢኖረን ብሎ ሀሳብ ማቅረብ ይሄ ሐቂቃ በጣም የጥመት የሆነ መንገድ ነው። ይሄ ሌላውንም ተራውንም ህዝብ ገደል የሚጨምር የሆነ አነጋገር፣ በጣም መጥፎ አደገኛ የሆነ ኸጢር የሆነ አነጋገር። ልብ በሉ፣ ኢስላም ሙሉ ለሙሉ ከሌሎች እምነቶች ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ብሎ ማመን ከባድ። ምን አይነት መስአላ ምን አይነት ነጥብ ተነስቶ ነው ይህ ነገር አለ ተብሎ ሊባል የሚችለው? ዒሳን በተመለከተ ነው። ዒሳን በተመለከተ የጋራ አቋም የለም። አምላክን በተመለከተ ነው። አምላክን በተመለከተ የጋራ አቋም የለም ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር መሰለን ከክርስቲያኖች ጋር ማለት ነው። አምላክ ምን ብለው ነው እነሱ የሚያምኑት ሲባል አምላክ ሶስት ነው ብለው ያምናል። ወላ ተቁሉ ሰላሳ ሶስት ብላችሁ አትናገሩ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያዘዘ ሶስት ብለው የሚያምኑ ህዝቦችን የእኛና የእናንተ አምላክ አንድ ነው ተብሎ ሊባል በጣም ስህተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዑሙመን በጥቅሉ ከኩፋሮች በራ ሊኖር ይገባል። ሰው ሙስሊም እስከሆነ ድረስ እስልምናውን ቤትም በኩል ይሁን ቤት አላህ ምንድን ነው ያለው? ወለን ተርዳ ዐንከ ልየሁድ ወለን ነሳራ ሐታ ተተቢዐ ሚለተሁም። በአንዳንድ ነገሮች ብትከተላቸው አይረኩም፣ አይበቃቸውም፣ ደስ ሊላቸው አይችልም። እስከ መቼ? ሐታ ተተቢዐ ሚለተሁም፣ ሙሉ ለሙሉ የእነሱን መንገድ እስካልተከተልክ ድረስ አይወዱልህም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጹን ተናግሯል። ከዛ የፈለከውን ብታረግ የፈለከውን ብትቀራረብ የፈለከውን ነገር ብታረግላቸው የነሱ እምነት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ጠልቀህ እስካልገቡ ድረስ አይወዱልህም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯልና
ወደዛ መቀራረብ አያስፈልግም። በእምነት ጉዳይ ላይ በዲን ጉዳይ ላይ ወደዛ መቀራረብ ከሆነ على شفا هلكتين ነው የሚሆነው ሰውዬ የጥፋት አፋፍ ላይ ነው ገደል አፋፍ ላይ ነው የቆመው ማለት። ስለዚህ ይህንን ነገር ሁሉም ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጭራሽ እዚህ ሀገር ላይ እርግጥ አልመጣም የመምጣቱ አይቀርም ዓለም እንደ አንድ መንደር የሆነች ያለንበት ጊዜ ላይ ነውና ምንድነው የአብርሃም እምነት ቤተሰቦች የሚባል ሶስቱ እምነቶች በአንድ ተደርገው እስላም ክርስትናና አይሁድነት በአንድ ተደርገው ወህደተ አድያን የሚባል አመለካከትና ፍቅር አለ። የእምነቶች አንድነት የሚባል ማለት ነው። ይሄ ከኢስላም ሙሉ ለሙሉ ውጭ የሆነ ነገር ነው። በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው። ያ ማለት ነው ባጢል የሆነውን ውድቅ የሆነውን ነገር ላትናገር ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም ብለህ እንኳን መናገር እንዳትችል ልትሆን ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ ፈጢር የሆነ አካሄድ ነው። በጣም መጥፎ የሆነ አመለካከት ነው። በዚህ ላይ ወዕይ ሊኖረን ንቃተ ህሊናችን ሊዳብር ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢስላም ምንም ነገር ዚያዳ ይሁን ንቁሳን አይቀበልም። ሙሉ የሆነ ዲን ነው። ሙሉ የሆነ እምነት ነው። ምንም ነገር እንጨምርበት ምንም ነገር እንቀንስበት ማለት አይቻልም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው ነው። ያንን ብቻ በተከተለ መልኩ መሄድ ነው የሚያዋጣው። ትክክለኛው ማካሄድ ይሄ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሽሪኮች ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘው የመጡት ጉዳይ እሳቸውን የጋበዙበት ጉዳይ ተቀባይነት እንደሌለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርጥ አድርገው ነገሯቸው። ምን አሉ? ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን እናንተ ከሃዲያን ሆይ በላቸው። ከሃዲያን ይሄ አባባል እኮ ይሄ አነጋገር እነዛን ሰዎች ከሃዲ መሆናቸውን በጌታ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማያምኑ ክህደት ላይና ኩፍር ላይ ያሉ መሆናቸውን በግልጽ ቋንቋ የሚያስቀምጥ የሆነ አነጋገር ነው። የሆነ መለሳለስ ወይም ደግሞ ስም መቀየር ምናምን ሁሉ አልተጠቀሙም። ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን እናንተ ከሃዲያን ሆይ በላቸው ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው። ከሃዲያን እነማን ናቸው? ሙሽሪኮችም ይሆኑ ክርስቲያኖችም ይሆኑ አይሁዳዎችም ይሆኑ ጣዖት አምላኪዎችም ይሆኑ ሌላ ደግሞ እምነት አያስፈልግም ብለው ላዲኒ እምነት አልባ የሆኑ ሰዎችን በጠቅላላ እዚህ ውስጥ ይካተታሉ በማለት ይናገራሉ። طيب ግን እዚች ጋር ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን አልካፊሩን ሲል እዚች ጋር ያለችው ምን ነው የምታመላክተው? ሁሉንም ካፊር የሚጠቀልል ነው ወይስ የተወሰኑ ሰዎችን ነው የሚለው ላይ አስተያየት ይሰጣሉ። እሱም ምንድነው ቃሉ በቃል ደረጃ ሁሉንም የሚያጠቃልል ቢሆንም እዚህ ቦታ ላይ ግን የተፈለጉት እነማን ናቸው? የተወሰኑ ውስን ሰዎች ናቸው። ቅድም ስማቸው የተዘረዘረ ስማቸው የተጠቀሱ ሰዎች እነማን ናቸው? الحارث بن العاص السهمي العاص ابن ابي وائل وليد بن المغيرة الاسود ابن عبد يغوث الزهري የመሳሰሉት ሰዎች ናቸው። በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ምዕራፍ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ስም እነዚህ ሰዎች እንዲጠሩ ሲያደርግ ከጀርባው ያዘለው መልእክት አለ ማለት ነው። ከጀርባው የሚያስተላልፈው ነገር አለ ማለት ነው። ልክ ተበጀ ለአቢ ለህብ ወተብ የሚለው ምዕራፍ ላይ እንደቀራ ነው። ይህ ምዕራፍ ከወረደ በኋላ አቡ ለሃብ እስልምናን ሊቀበል አይችልም በኩፍር ላይ እንደሚሞት የሚያመላክት ግልጽ የሆነ መልእክት ያለበት ምዕራፍ ነበር ባለፈው የቀራ ነው ማለት ነው። እዚህም ላይ እነዚህ ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ስማቸው የተጠቀሱና የተጠሩ ሰዎች ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ ነው የሚገጥማቸው። ኩፍር ላይ ነው የሚሞቱት በኩፍራቸው ነው እቺ ዱንያ የሚሰናበቱት የሚል ማዕናና ይህንን መልእክት ያስተላልፋል ብለው ይገልጻሉ። ወሰደም እነዛ ሰዎች ሰናዲዱ ቁረይሽ ናቸው። የቁረይሽ ዋና ቀንደኛ የሚባሉት እነ አቡ ጃህል የመሳሰሉት እነ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ የመሳሰሉት በበድር ጦርነት ጊዜ ተገለው ጉድጓድ ውስጥ እየተጎተቱ የተጨመሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እናንተ የምትገዙትን እኔ አልገዛም፣ አሁን ወደፊትም ደግሞ እኔ የምገዛውን እናንተ አትገዙም ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲናገሩ የተደረገው ከዚህ አንፃር ነው በማለት ዑለማዎች ሙፈሲሮች ይህንን ይጠቅሳሉ ማለት ነው። ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን እናንተ ከሃዲያን ሆይ በላቸው። ላ አዕቡዱ በፍጹም አላመልክም። ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን ነገር አላመልክም አልገዛም። እኔ ማመልከው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው። ከሱ ውጭ ሌላን አካል አልለምንም፣ ሌላን አካል አልጣራም፣ ሌላን አካል አላመልክም የሚል ማዕና ነው። ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ታዲያ ይህ የሚያስይዘው መልእክት አለ። እሱም ምንድነው ሲባል ኢብኑ ከቲር ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ምን ያሉ ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ሲባል እኔ ማመልከው እናንተ አታመልኩ፣ ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ እኔም የማመልከውን ጌታ እኔም የማመልከውን አምላክ እናንተ የምታመልኩ አይደላችሁም። አሁን ሲባል ምንድነው የሚያሳየውና የሚያመላክተው? አይ
لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته أن أنت الله سبحانه وتعالى يعززون تزاز يدنققون هك ياسكمتون مسمر أن تكتلوا بمن قدي في عبادته فأملكوا قدي بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كراساتشو بقول كراساتشو يفتراتشو تيونا يعني أداديس بنتي تكباراتو تشال كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الذي سوج تردارنا قمتن እንደዚሁም ነፍሳቸው ደስ የሚላትን ነገር ነው እንጂ ሌላን አይከተሉም ولقد جاءهم من ربهم الهدى ከጌታቸው ዘንድ ቀጥተኛው መንገድና መመሪያ በእርግጥ መጥቶላቸው ነበር ማለት አላህ ይናገራልና فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነሱ ያሉበትን ሁሉም ነገር በትንሹም በትልቁም በሁሉም ነገር የጠሩ መሆናቸውን ከነሱ ጋር አለመሆናቸውን يعني كل بعد قنقا عند نغراچو الله سبحانه وتعالى عززاچو ማለት فإن العابد لا بد له من معبود يعبده አምላኪ የሆነ ሰው የሚያመልክና የሚገዛ ባሪያ የሆነ አካል የሚያመልከው የሚገዛው ነገር የግድ መኖሩ አይቀርም وعبادة يسلكها إليه ወደዛ ወደሚያመልከው አካል ደግሞ የሚያስጠጋውና የሚወስደው መንገድ መያዙም አይቀር ነገር فالرسول وأتباعه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና የሳቸው ተከታዮች በተክላላ يعبدون الله بما شرع الله سبحانه وتعالى በደነገገው ድንጋጌ ባስቀመጠው ህግ መሰረት ይገዙታል ልብ በሉ አላህን ይገዛሉ በምን መልክ በዘፈቀደ አይደለም ደስ ባላቸው መልኩ አይደለም እንደፈለጉ ሆነው አይደለም እንግዲያው እንዴት ነው አላህ በደነገገውና ባስቀመጠው መስመር ላይ ብቻ ሆነው አላህን ይገዛሉ ያመልካሉ ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله يا إسلام مجبيا نذكر منه سيبال يهي شهادتين نذكر لا إله إلا الله نا محمد رسول الله الله بتشني أملاك نو بتشابله ما زرقه بكاين الله بنبي عليه الصلاة والسلام نجد الساتشو بهيبت كاين هيدا الله المملك دال به يمياسينه أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ማለት ከአላህ ውጭ የሚመለክ የለም አንድ ነገር ሁለተኛ ደግሞ ወደ አላህ የሚወስድ መንገድ ወደ አላህ የሚያደርስ የሆነ መንገድ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ ውጭ ሌላ በፍጹም የለም ማለት ነው والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ሙሽሪኮች ደግሞ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ያመልካሉ ምን አይነት አምልኮ ነው አላህ ያልፈቀደበት የሆነ አምልኮ አላህን እኮ ሙሉ ለሙሉ አረሱ ሙሉ ለሙሉ ማልተው አላህን የሚያመልኩበት ያምልኮ ዘርፍ እንዳለ ተነግሯል አላህን የሚገዙበት አላህን የሚያመልኩበት የሆነ ዒባዳ ነበራቸው ለምሳሌ ሐጅ ያደርጉ ነበር እንደዚሁም አንዳንድ ስራዎችን ይሰሩ ነበር ግን የሚሰሩት ስራ ለአላህ ብቻ አጥርተው ስለማይሰሩ ለአላህ ብቻ የሚያደርጉ ስላልነበሩ ምንም እንደሌለ ተቆጠረ ማለት ነው ምንም አላመለኩም አልተገዙም ተብሎ ውድቅ ተደረገባቸው ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን የሚለው ከዛ በፊት ያኒ እናንተ የምታመልኩት ሌላ እኔ ማመልከው ሌላ የኔ እምነት ሌላ የእናንተ እምነት ሌላ ነው የሚል መልእክት ነው ያለው ማለት ነው ይህ መንገድ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሩሱሎች የሁሉም መልእክተኞች መንገድ ለምሳሌ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምንድነው ያለው قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى الله سبحانه وتعالى بإبراهيم عليه السلام لي ملكام فلج ملكام أرآيات أو تمثالات على الله إبراهيم بتكتلوا ያደረገውን ብታደርጉ ያለውን ብትሉ በጣም የሚያዋጣ ጥሩ መንገድ አለ ብሎ አላህ ይናገራል إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ለህዝቦቻቸው ለወገኖቻቸው ባሉ ጊዜ ምን አሉ إنا براء منكم እኛ ከናንተ የጠራን ومما تعبدون من دون الله ከአላህ ውጭ ከምታመልኳቸው አማልክት የጠራን እነሱን አናመልክም كفرنا بكم በእናንተም በአማልክቶቻችሁም ክደናል አስተባብለናል አንቀበልም ይሄ ብቻም አይደለም وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء በእኛና በእናንተ መካከል
ጠላትነትና ጥላቻ ግልጽ ሆኗል ከዛሬ ወዲህ። በቃ እኛና እናንተ ምንም የሚያስማማን አንድ የሚያደርገን ጉዳይ ምንም ነገር የለም። كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده بالله ببتشنينت እስከምታምኑ ድረስ በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው ብለው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለህዝቦቻቸው ባሉ ጊዜ መልካም ፈለግና ጥሩ አርአያ አላችሁ እነሱን መከተል አለባችሁ ብሎ ነው የሚናገረውና የሁሉም ነብያቶች ጎዳና የሁሉም ነብያት መንገድ ይሄ ተናዙል የሚባል ነገር የለም። ከእምነት የዓቂዳ ጉዳይ የእምነት ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ በፍጹም አይደለም። በቃ ያኒ አስቀምጠው የምትደራደርበት ነገር አይደለም ማለት ነው። እምነት አይቀየርም። ይሄ መርህ ነው። ሁሉ ጊዜ ሊቀየር የማይችል ምንም ነገር እንደዚህ ውስጥ ሊገባው የማይችል የሆነ መርህ ነው ማለት ነው። ታዲያ ሙሽሪኮች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያንን ሐሳብ አምጥተውላቸው ሲመልሱባቸው አንቀበልም ብለው ሲሏቸው ምን አደረጉ? ዝም ብለው ተቀመጡ? ዝም ብለው አልተቀመጡ። እንደውም ፊት ከሚያደርጉት ነገር በባሰ ሁኔታ በባሰ መልኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ማሰቃየት፣ እሳቸውን አዳ ማድረግ፣ እሳቸውን ማወክ፣ ተከታዮቻቸውን ማሰቃየት፣ መቅጣት፣ መቀጣጫ ማድረግን ገፍተውበታል ማለት ነው። ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦች ሂጅራ እንዲወጡ ነገሯቸው። በኋላም ወደ ሂጅራ ይሄዱና ከነሱ ስቃይ የተወሰነ እፎይታና ረፍት አገኙ ማለት ነው። አላየሃል ይህ ምዕራፍ የሚያሳየው ምንድነው? በራአን ከሽርክና ከሽርክ ባለቤቶች መጥራራት የሚባለው ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን ነገር እኔ አላመልክም። ወላ አንቱም ዓቢዱን እናንተም አምላኪዎች አይደላችሁም። ማ አዕቡዱ እኔ ማመልከውን ማለት ማ አዕቡዱ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ነው ማለት ነው። አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ አምላኪዎች አይደላችሁም። አሁን አላህን እየተገዛችሁት አይደለም፣ አሁን አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እያመለካችሁት አይደለም የሚል ማዕና አለ። እዚህ ቦታ ላይ ማ አዕቡዱ እቺ ማ ምንድነው የምታመላክተው ሲባል የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ከነዛ መካከል አንደኛው መስደርያ ናት፣ ወደ መስደር የምትቀይር ናት ተብሏል። ያ ማለት ነው የኔን አይነት አምልኮ እናንተ አትፈጽሙ፣ የእናንተን አይነት አምልኮ እኔም አልፈጽምም የሚል ማዕና ነው። አምልኮ የሚል ተተርጉሞ ማለት ነው። እናንተ የምታመልኩትን ወይም አምልኮ የሚል ማዕና አለው። ሁለቱም ማዕና ሶሒህ ነው። እናንተ የምታመልኳቸውን ጣዖታት እኔ አላመልክም፣ እኔ ማመልከውን አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እናንተ አታመልኩም አንደኛ ትርጉም ነው። ሁለተኛ ትርጉም ደግሞ የእናንተን አምልኮ አላመልክም፣ የኔንም አምልኮ እናንተ አታመልኩም የሚል ማዕና አለው። መስደርያ ሲሆን በዚህ አይነት መልኩ ይተረጎማል ማለት ነው። ከዛ አስከትሎ ምን አለ? ወላ አና ዓቢዱን ማ ዓበድቱም እኔም እናንተ የምታመልኩትን ነገር አምላኪ አይደለሁም፣ እናንተ የምታመልኩትን ነገር አምላኪ አይደለሁም። ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ እናንተም እኔ የማመልከውን ጌታ አምላኪዎች አይደላችሁም ወደፊት የሚል ማዕና ነው። ታዲያ እዚህ ላይ በተመለከተ ሁለት ቃላቶች ሁለት ጊዜ ተደጋግመዋል። የመጀመሪያው ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ይኸው ተደገመና ወላ አና ዓቢዱን ማ ዓበድቱም ሆነ። እንደዚሁም ደግሞ ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ ተደገመና ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ ተባለ። ለምንድን ነው የተደገመው ሲባል ብዙ አይነት አስተያየቶች ተሰጥተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ። አንዳንዶቹ ምን አሉ? ይሄ ተክራር ነው። ተክራር ማለት የሆነ መልእክትን የሆነ ማስተላለፍ የምትፈልገውን ነገር ደጋግመህ መናገር፣ ተክራር መደጋገም ማለት ነው። መደጋገም ምን መልእክት አለው? ምን የሚሰጠን ትርጉም አለ ሲባል ትልቅ ትርጉም ይሰጠናል። አረብኛ ላይ ማንኛውም ቃል ማንኛውም አረፍተ ነገር ያለ መልእክት ወይም ያለ ቁም ነገር ዝም ብሎ አይደጋገምም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማ ጃአ ፊል ሐዲስ أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 مرات አንድ ቃል ሲናገሩ 3 ጊዜ ደጋግሞ ይናገሩ እንደነበር ተወርቷል። ሰላምታ ሲሉ 3 ጊዜ ሰላምታ ያቀርቡ ነበር። ለምን? ያልሰማ እንዲሰማ በደንብ እንዲሰማ በደንብ እንዲተላለፍ በሚል ማለት ነው። በተለያዩ ግጥሞችም ላይ ይሄ እንደመጣ ይጠቅሳሉ ዑለማዎች። ለምሳሌ አንድ ገጣሚ ምን አለ? ያ ዓልቀማህ ያ ዓልቀማህ ያ ዓልቀማህ خير تميم كلها وأكرمه አለ። ያ ዓልቀማህ አንተ ዓልቀማህ ወይ ማለት ነው 3 ጊዜ ደጋግሞ ተናገረ። ይህ ተውኪድ ነው። መደጋገሙ በጣም አጽንኦት እየሰጠውና አጠንክሮ እየተናገረ ነው ማለት ነው። خير تميم ከበኑ ተሚሞች ሁሉ የተሻልከ የሆንከው ወአክረመህ ከበኑ ተሚሞች ሁሉ የተከበርክ የሆንከው ብሎ ተናገረ። አንድ ሌላ ገጣሚ ደግሞ ምን አለ?
يا لبكر أنشروا لي كليبا يا لبكر أين الفرار يا لبكر أنشروا لي كليبا يا لبكر أين الفرار እያሉ እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ የሚጠቅሱት ቃላቶች አሉ። አረብኛ ላይ የተለመደ የታወቀ የሆነ አካሄድ የሆነ ቃል ወይም የሆነ አረፍተ ነገር የሆነ ንግግር ተደጋግሞ ይነገራልና ይሄ የሚሰጠው መልእክቱን በጣም ማጠንከር የሚሰጠን መልእክት ምንድነው? እየተነገረ ያለውን መልእክት አጠንክሮ ማድረስ ወይም ደግሞ አጠንክሮ ማስተላለፍ ነው የሚፈለግበት ብለው ይጠቅሳሉ። ሌሎች ደግሞ ምን አሉ? አይ ይሄ እንኳን ተደጋግሞ አይደለም የመጣው ተደጋጋሚ በፍጹም አይደለም አሉ። እንዴት ቢባል የመጀመሪያውን ፊልሃል አሁን ላይ የሚል ትርጓሜ ይሰጣል። እንዴት ማለት? ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲሉ ታዘዙ፣ ቁል ያ አዩሀል ካፊሩን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ሲባል አሁን ላይ እኔ የማመልከውን አምላክ እያመለካችሁ አይደለም አሁን ማለት ነው። ቀጥሎ ሁለተኛ የተደገመው ላይሳ ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን እኔ አላመልክም ማለት ነው። አሁን ላይ አይደለም ከዚህ በፊት እንኳን ያላመለኩትን እንዴት አመልካለሁኝ የሚልም መልእክት አለው ውስጡ ላይ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጃሂልያ ጊዜ ይደረጉ ከነበሩ ነገሮች ምንም ያደረጉት ነገር የለም። በጃሂልያ ጊዜ ጣዖት አላመለኩም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነብይ ሳይሆኑ ገና 40 ዓመት ሳይሞላቸው በፊት እንኳን ጊዜ ጀምሮ ንጹህ ነበሩ። አላህ ጠብቋቸው ነበር፣ ማዕሱም ነበሩ። ጣዖት አምልኮ አያውቁም። ጣዖት ማምለክ ብቻ አይደለም፣ ለጣዖታቸው የታረደን ነገር በልተው አያውቁም። ቁማር፣ ኸምር ቦታ ምናምን ተገኝተው አያውቁም ነበር፣ አላህ ጠብቋቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ እንኳን ያላመለኩትን ነገር አሁን ላይ ያመልካል ብላችሁ አትጠብቁ። ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱ እናንተ የምታመልኩትን ነገር እኔ አላመልክም ሐለ ወላ አና ዓቢዱ ማ ዓበድቱም ማለት ደግሞ ወደፊት ላ አና ዓቢድ እኔ አምላኪ አይደለሁኝም ማ ዓበድቱም እናንተ ያመለካችሁትን ነገር እኔ አምላኪ አይደለሁኝም ወደፊትም ቢሆን እናንተ የምታመልኩትን ነገር አላመልክም የሚል መልእክትና እንደዚህ አይነት ማዕና ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ተደረገ? ለሐልና ለኢስቲቅባል ለአሁንና ለወደፊትም ቢሆን የሚል መልእክት አለው እንጂ ተደጋግሟል ማለት አይደለም ብለዋል። ሁለተኛውስ ወላ አንቱም ዓቢዱና ማ አዕቡዱ እናንተም እኔ የማመልከውን አምላክ ጌታን አምላኪዎች አይደላችሁም። መቼ? አሁን ላይ አሁን ባለበት ሁኔታ አሁን ባለንበት ሐለት የኔን አምላክ እኔ ማመልከውን ጌታ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የምትገዙ አይደላችሁም ብለው ነፊ ያደረጉ አሁን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ ይሄ ደግሞ ወደፊትም ቢሆን እናንተ የምታመልክ እኔ ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡዱ እኔ የማመልከውን አምላክ አምላኪዎች አይደላችሁም። ወደፊትም ቢሆን አላህን አታመልኩም፣ አትገዙ። ጠይብ ታዲያ ከእነሱ መካከል የሰለመ አለ አይደለም የሚባል ቅድም ስማቸው ከተጠቀሱ ሰዎች ውስጥ የሰለመ የለም። ቢገርማቸው ሁሉም ማለት ነው በኩፍራቸው ነው የሞቱት። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሳውቋቸው ወደፊትም ቢሆን እስከ መጨረሻው አላህን የሚያመልኩ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። በኩፍራቸውን እንደያዙ ኩፍራቸው ላይ እንደቀጠሉ ነው የሚሞቱት ማለት ነው የሚል መልእክት አለው። እና ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ የመሳሰሉና አቡ ጃህል የመሳሰሉ ቀንደኞቹ ቅድም እንዳልነው በበድር ጦርነት ጊዜ ተገድለዋል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጦርነቱ ከመካሄዱ በፊት ለሰሐቦቻቸው ምን አሏቸው? ሃዳ መስራዑ ፉላን ወሃዳ መስራዑ ፉላን እያሉ ስማቸውን እየጠቀሱ እከሌ እዚህ ጋር ነው የሚወድቀው፣ እከሌ እዚህ ነው የሚወድቀው፣ እከሌ እዚህ ነው የሚወድቀው ብለው ሁሉንም ስማቸውን ዘርዝረው ነበር። የሚገርመው ሲገደሉ እዛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሳዩበት ቦታ ዝንፍ እንኳን አለ እዛው ቦታ ላይ ነው የወደቁት ማለት ነው። እና ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ ማለት ወደፊትም ቢሆን እኔ የማመልከውን አምላክ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የምታመልኩ አይደላችሁም በላቸው የሚል መልእክትን ያስይዛል ብለው በዚህ መልኩ ይተረጉሙታል ማለት ነው። ኢነሁም ካኑ ያዕቡዱነ አልአውሳን ፈኢዛ መኑ ወሰነን። በሌላ ሙፈሲሮች ደግሞ ምን አሉ? እነዚህ ሙሽሪኮች የሚገርመው አንድ ጣዖት ብለው የሆነ ጣዖትን ማምለክ ይጀምራሉ። የሆነ ድንጋይ ጠርበው ወይም የሆነ ነገር ይዘው ያመልካሉ። ፈኢዛ መኑ ወሰነን አንዱን ጣዖት ሲሰለቹት ሲታክቱት፣ ያኒ ብዙ ጊዜ ያመልኩትና ይሰለቹታል ማለት ነው። ወሰይሙ ልዒባደተ ለሁ ረፈضሁ ሲሰለቻቸው ይተውታል። ثم أخذوا وثنا غيره بشهوة نفوسهم ከዛ በኋላ ደግሞ ይቀይሩታል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እስከ ዛሬ አገልግሏል ይበቃል ብለው ይቀይሩትና ሌላ አዲስ ጣዖት ያመጣሉ። فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه
በሆነ ድንጋይ አጠገብ ደስ የሚል ድንጋይ ባጠገቡ ሲያልፉ የያዙትን ድንጋይ ይጥሉትና ያኛውን ያነሱታል። ይሄን ብቻ አይደለም፣ እንደውም መንገድ ላይ ሲሄዱ ሙሳፊር ሲሆኑ 3-4 ድንጋዮችን ይፈልጉና ከዛ በኋላ ከአራቱ መካከል ደስ የሚለው ጥሩ ቅርጽ ያለውን ጣዖት አድርገው ይዙታል፣ ያመልኩታል። ከዛ በኋላ 3ቱን ደግሞ ጉልቻ አድርገው እሳት ያነዱበታል፣ ደስታቸውን ይጥሉበት ነበረ ማለት ነው። ይህ ሰኻፈተ ልዑቁል ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? በቴምር ይሰራሉ። በቴምር የሆነ የጣዖት ምስል ምናምን ይሰሩና ከዛ ያንን እያመለኩት ይቆያሉ። ከዛም ሲርባቸው ደግሞ ያንን ይበሉታል፣ ሲያመልኩትን ማለት ነው። እና እንደዛ ነበሩ። ወረፈዑ ትልከ ፈዐظሙሃ ወነሰቡሃ አሊሀተን ያዕቡዱነሃ የሚያመልኩት አምላክ አድርገው ይወስዱታል። ፈኡሚረ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አን የቁለ ለሁም ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱነ አልየውመ ሚን ሃዚሂ አልአሊሀ አለቲ በይነ አይዲኩም ዛሬ እዚህ ፊታችሁ አስቀምጣችሁ የምታመልኩትን አማልክት አላመልክም። ወደፊትም ደግሞ እንደለመዳችሁት ሌላ አምላክ ስትቀይሩም ያንን ተከትያችሁ የማመልክ አይደለሁኝም የሚል ማዕና አለው። ሁለቱ ተቀያየረ ማለት ነው። ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ሲሆን አሁን ላይ እያመለካችሁ ያለውን ጣዖት አላመልክም። ወላ አነ ዓቢዱ ማ ዓበድቱም ሲሆን ደግሞ ወደፊት ሌላ ጣዖት ስትቀይሩም ተከትያችሁ አላመልክም የሚል ማዕና አለው ብለው በዚህ መልኩ የተለያየ ማዕናም ይሰጠዋል። ወኢነማ ተዕቡዱነ አልወሰነ አለዚ ኢተኸዝቱሙሁ ወሁወ ዒንደኩም አልአን ወላ አነ ዓቢዱ ማ ዓበድቱም አይ ቢልአምሲ ሚን አልአሊሀቲ አለቲ ረፈድቱሙሃ ወአቅበልቱም ዐላ ሃዚሂ እያሉ በዚህ መልኩ የተለያየ አይነት ትርጓሜ ለመስጠት ይሞክራሉ ሙፈሲሮች ማለት ነው። እና ወኹላሰቱል ቀውል ምንድን ነው? በጥቅሉ ሙሽሪኮች ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእኛን አማልክቶች በተወሰነ ጊዜ አምልክ ያንተናም አምላክ ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ እናመልካለን ሲሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ሊሆን እንደማይችል እንደዚሁም ደግሞ አሁንም ነገም ወደፊትም መቼም ቢሆን የእነሱን አማልክቶች እንደማይሳለሙላቸው እንደማያመልኳቸው እነሱም ቢሆኑ ደግሞ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መጥተው እንደማያመልኩና እንደማይገዙት ገለጹላቸው፣ ነገሯቸውና በዚህ መልኩ በራአ የተጠራሩ መሆናቸውን ንጹህ መሆናቸውን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስመሰከሩ ማለት ነው። በሌላ አባባል ወቂለ ኢነ መዕነ አልአያት ወተቅዲረሃ ቁል ያ አዩሃ ልካፊሩን ላ አዕቡዱ ልአስናም አለቲ ተዕቡዱነሃ ወላ አንቱም ዓቢዱን አላህ ዐዘ ወጀል አለዚ አዕቡዱሁ እናንተ የምታመልኳቸውን ጣዖታት አላመልክም፣ እኔ ማመልከውንም ጌታ አላህን አታመልኩም። ለምን እኔ ማመልከውን አታመልኩም ሲባል ለኢሽራኪኩም ቢሂ በሱ ላይ ስለምታጋሩ ሌላ ጋር ደምራችሁ ስለሆነ የምትገዙትና የምታመልኩት እኔ ማመልከውን ጌታ አይደለም እያመለካችሁ ያላችሁት የሚል ማዕናም ሰጥተውታል። ወኢትኻዚኩም አልአስናም ፈኢን ዘዐምቱም አነኩም ተዕቡዱነሁ ፈአንቱም ካዚቡን እሱን ነው እናመልከው ብላችሁ የምትሞግቱ ከሆነ ውሸታሞች ናችሁ። ለምን ሊአነኩም ተዕቡዱነሁ ሙሽሪኪነ ቢሂ ዒባዳ የሚባል ነገር ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳለው ምንድነው? ሐዲሰን ቁድሲይ ላይ አነ አግኒ ሹረካኢ ዐን ሽርክ መን ዓሚለ ዐመለን አሽረከ ፊህ መዕየ ገይሪ ተረክቱሁ ወሽርከሁ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እኔ ማለት ከተጋሪዎቹ ሁሉ ከመጋራት የላቅኩኝና የተብቃቃሙኝ ነኝ ብሎ ይላል። አንድ ሰው የሆነ ስራ ሰርቶ ይሄንን ለአላህ እንደዚሁም ደግሞ ለእኔና ለሌሎች አንድ ላይ አጋርቶ ከሆነ የሚሰራው ተረክቱሁ ወሽርከሁ እሱንም ያጋራበት የሆነውንም ዒባዳ እተወዋለሁ አልቀበለውም ብሎ እንደተናገረ ሐዲሰን ቁድሲይ ላይ ተዘግበዋል ማለት ነው። እና ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን የሚለው እንደዚሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ ወላ አንቱም ዓቢዱነ ማ አዕቡድ የሚለው ሁሉም ያመላክተው አላህን በብቸኝነት እያመለኩት እንዳልሆነና ወደፊትም ቢሆን እሱን እንደማያመልኩት የሚያሳይ ነው በማለት ይገልጻሉ ማለት ነው። ወቀውሉሁ ተዓላ ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ለእናንተም እምነታችሁ አለላችሁ፣ ወሊየ ዲን ለእኔም የያዝኩት እምነት አለኝ ብለው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲነግሯቸው ታዘዙ። ፊህ ማዕነ ተህዲድ እዚህ ውስጥ ታዲያ ዛቻ አለበት። ማስፈራሪያ አዘል ነው፣ ዛቻ አለው ማለት ነው። ምን አይነት ዛቻ አለው? ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ለእናንተም እምነት ብላችሁ የያዛችሁት ነገር አለ፣ ይጠቅማችሁ እንደው እስቲ ጠብቁና ወደፊት ታገኙታላችሁ፣ ዋጋውን ታዩታላችሁ። ይህንን ስታመልኩ ስትገዙ የነበራችሁ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ነገ ይለይልናል የሚል ዛቻ አዘል ማስፈራሪያ ያለው ማለት ነው። ለና አዕማሉና ወለኩም አዕማሉኩም ለእኛም ስራችን አለን ለእናንተም ስራችሁ አላችሁ ብሎ እንዲናገሩ በሌላ አያ ላይ እንደታዘዙት ማለት ነው። አይ
إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا ማለት እናንተ እምነት ብላችሁ ከያዛችሁት ከረካችሁበት ከወደዳችሁትና ትክክል ነን ብላችሁ ከያዛችሁበት ግፉበት ያዋጣችሁ ነው ታዩታላችሁ እንደማለት ነው። እኛም ደግሞ እምነታችን ቀናዓ አለ። ይሄ እምነታችን ትክክለኛ እምነት ነው፣ ትክክለኛ ዲን ነው። አላ በሲራ በመረጃ ላይ ሆነን ምናመልክበት የሆነ እምነት ነውና ይህ የኛ እምነታችን ነው፣ ለእናንተ አሳልፈን የምንሰጠው ነገር አይደለም የሚል ማዕና በውስጡ ይዟል ማለት ነው። እና ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን የሚለው ማዕናው ለእናንተም እምነታችሁ አላችሁ وهو الكفر እሱም ይሄ እምነት ብላችሁ ያዛችሁትም ኩፍር ነው፣ ክህደት ነው፣ ትክክለኛ እምነት አይደለም። ወሊየ ዲን ለእኔም ደግሞ እምነቴ ያለኝ وهو الإسلام ቡኻሪ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ይህንን በዚህ መልኩ ፈስሮታል። ነቀል ቡኻሪዩ ረሒመሁላሁ ተዓላ ለኩም ዲኑኩም አልኩፍሩ ወሊየ ዲኒ አልኢስላም ለእናንተ እምነታችሁ አላችሁ። እምነት የተባለው ትክክለኛ እምነት ሳይሆን ኩፍር ነው፣ ክህደት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ዲን የሚባለው እውቅና ያለው የትኛው ዲን ነው? ኢስላም። እነ ዲነ ዐንደላሂ ኢስላም። አላህ ዘንድ ቦታ ያለው እውቅና ያለው ተቀባይነት ያለው ዲን ኢስላም ብቻና ብቻ ነውና የእናንተ እምነታችሁ አለላችሁ እሱም ኩፍር ነው። ወሊየ ዲኒ ኢስላም ነው፣ የኔን እምነት አለኝ እሱም ኢስላም ነው ማለት ይጠቅሳል ማለት ነው። ታዲያ ይህንን በተመለከተ እችን አያ በተመለከተ አንዳንድ ሙፈሲሮች ያሉ هذه الآية منسوخة بآية السيف ስለ ጂሃድ የታወጁባቸው አንቀጾች ይህንን አንቀጽ ሽረውታል በማለት ይጠቅሳል። ይህ እንግዲህ ያኒ ተርክ ነው። እናንተ እምነታችሁን ይዛችሁ ቁጭ በሉ እኛ እምነታችን ይዘን እንቀመጣለን የሚል ተርክ ነው፣ ሙታረካ መተው ማለት ነው። በኋላ ግን አየተ ሰይፍ ሲመጣ ይህ ነገር ተሽሯል በማለት ይገልጻሉ። ሌሎች ደግሞ አይ ተሽሯል አይባልም፣ እንደ ሁኔታው እንደየ አካባቢው እንደየ ሁኔታው እንደየ ኡማው ጥንካሬና ድካም የሚተረጎም የሆነ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም في العهد المكي የነበራቸው ሁኔታና العهد المدني የነበራቸው ሁኔታ ይለያያል። العهد المكي مكة ላይ በሚኖሩበት ጊዜ መካ ላይ በነበሩበት ጊዜ كان في حالة ضعف ላይ ነበሩ፣ ደካማ ነበሩ። ያኒ አቅም አልነበራቸውም፣ ሀገረ መንግስት አልገነቡም፣ መሳሪያ የላቸውም፣ ወታደር የላቸውም፣ ተጨቆነው ነበር የሚኖሩት ማለት ነው መካ ላይ በነበሩት። መዲና ላይ ከሄዱ በኋላ ደግሞ ሀገር መሰረቱ። እንደዚሁ ደግሞ መሳሪያ ኖራቸው፣ መናዓ ኃይልም ነበራቸው። ከዛ በኋላ በጂሃድ ታዘዙና ታወጀ ማለት ነው። ይህ ወደፊት ቁርአን ላይ በስፋት የምናገኘው የሆነ መልእክት ቢሆንም ይህ እንደየሰው ሁኔታ እንደየአካባቢው ሁኔታ ኡማው ባለበት ጥንካሬና ድካም አንጻር የሚተረጎምና የሚፈሰር ነው እንጂ ተሽሯል ተብሎ ሙሉ ለሙሉ ከስራ ውጭ አይደረግም በማለት ይገልጻሉ። ከዚህ በፊት እንዳየነው መሻር ሲባል ነስኽ ሲባል ወደ 3 አይነት እንደሚታይ ለማየት ሞክረናል። መግቢያ አካባቢ ላይ ታስታውሱ እንደሆነ እሱ ምንድነው? አንደኛ ማዕነን ወለፍظን ወማዕነን የሚሻር መልእክቱም ቃሉ ሙሉ ለሙሉ የሚሻርና የውድቅ የሚደረግ የሆነ አለ። ከቁርአን መካከል አንዳንድ አንቀጾች አንዳንድ መልእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተወሰነ ጊዜ እንዲሰራባቸው አውርዶ ከዛ በኋላ የሚሽራቸው አንቀጾች ነበሩ። ያን ጊዜ ያለፈ። ሁለተኛ ደግሞ መልእክቱ ያኒ ማዕናው ተሽሯል፣ ለፍዙ ግን አለ። ቃሉ አለ ቁርአን ውስጥ አልተሻረም፣ ከቁርአን አልወጣም፣ ግን መልእክቱ አለ ተቀምጧል ማለት ነው። ያኒ ቃሉ አለ፣ መልእክቱ ግን ተሽሯል። ሶስተኛ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። ቃሉ የለም፣ መልእክቱ ግን ማዕናው ግን ያለ የሆነ ብለው በዚህ አይነት መልኩ የአንዋዕ አልመንሱኽ በዚህ መልክ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። አላ የሐል ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ለእናንተም እምነታችሁ አላችሁ ለእኔም ዲኔ አለኝ ብለው እንዲናገሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዛቸው። ኢማሙ ሻፊዒ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ይህችን አያ መረጃ አድርገው ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ከሚለው አንጻር ወስደውት ምን ላይ መረጃ ያደረጉት? على أن الكفر كله ملة واحدة كفر የሚባለው በጠቅላላ አንድ መንገድ ነው። ኢስላም አንድ መንገድ ነው። ከኢስላም ውጭ ያለው ደግሞ ኩፍር በአጠቃላይ ክርስትናም ይሁን አይሁዳም ይሁን ጣዖት አምልኮም ይሁን ሌላው በጠቅላላ ሚላ ዋሂዳ ነው፣ አንድ ዲን ነው ብለው አቋም ወሰዱ። ከዛስ ይህንን አደረጉና ምን አደረጉ? ተውሪት ያኒ ክርስቲያን ከአይሁዳ ወይም አይሁዲ ከክርስቲያን መወራረስ ውርስ ያኒ ንብረት መውረስ ማለት ነው። ይቻላል ወይስ አይቻልም በሚለው አቋም ላይ ይቻላል ብለው ይሄዱ። አልኩፍሩ ሚለቱን ዋሂዳ ብለው ማለት ነው። ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን
وبالعكس إذا كان بينهم نسب يعني زمن الناس نوراتشو أو سبب يتوارث به وإن የሚወራረሱበት بيت سبب كان له ሊዋረሱ ይችላሉ يعني የሙስሊም ቃዲ ጋር መጥተው ሁለት እምነት የተለያየ እምነት ከእስላሞች ማለት የተለያየ እምነት የሚከተሉ ሰዎች ቢመጡ ልናዋርሳቸው እንችላለን የሚል አቋም ወሰዱ ኢማሙ ሻፊዒ ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ክርስቲያን ከአይሁዲ ወይም አይሁዲ ከክርስቲያን ሊዋረሱ አይችሉም አባትና ልጅም እንኳን ቢሆኑ አንደኛው አይሁዲ አንደኛው ክርስቲያን ከሆነ መወራረስ አይችሉም ለምን لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى የሁለት የተለያየ እምነት ሚለት መንገድ ባለቤቶች አይወራረሱም ብለው ተናግረዋልና ስለዚህ አንዱ ከሌላው አይዋረሱም ብለው ተናግረዋል طيب ሙስሊምና ካፊር ከሆነ ሙስሊምና ካፊር ከሆነ አይወራረሱም ምንም ጥርጥር የለውም لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ሙስሊም ካፊርን ካፊር ደግሞ ሙስሊምን አይወርስም የሚለው ይሄ ታወቀ ነው ካፊር እርስ በርስ ከሆነሳ የሚለው ላይ ነው ይሄ ኺላፍ ተነስቶ አሁን ያየነውን የተናገሩት ማለት ነው لا أعبد ما تعبدون የሚለው ላይ ቀደም አንድ የተዘለለ ያልተነገረ ነገር አለ ሼኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى አንድ ኪታባቸው ላይ ምን አሉ لا أعبد ما تعبدون የሚለው ተግባርን ነፊ ማድረግ ነው እናንተ የምታመልኩትን አላመልክም አምልኮ መፈጸም የሚባለው ነገር نفي ما درجنا يتفلقوا لأنها جملة فعلية جملة فعلية لا أعبد سلوانا النلو ولا أنا عابد ما عبدتم ينلو لكمو أن أنت من تاملكتنا على ملكم نفي قبوله لذلك بالكلية مولو لمولو يهننها الصاب لكبراتشو الجلم ينل معنى اللو لمن لأن النفي بالجملة الاسمية آكد بجملة اسمية لا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم تبلو بجملة اسمية በስም የተጀመረ አረፍተ ነገር ነፊ የተደረገ በፊዕል ወይም በግስ ነፊ ከተደረገው የበለጠ ጥንካሬ ያለው ከዛ አንፃር እኛው መቀበልን ያኛው ደግሞ መተግበርን ነፊ ማድረግና ውድቅ ማድረግ ነው የተፈለገው በማለት ይገልጻሉ አላየሃል ይህን ምዕራፍ ብዙ አይነት መልእክቶች ውስጥ ላይ አለ ብዙ መልእክቶችም ያኒ ተላለፉበታል በዋናነት البراءة من الشرك وأهله ከሽርክና ከሽርክ ባለቤቶች ራስን ማጥራትና ንጹህ መሆንን ማሳየት የሚል ዋንኛው መልእክቱ ትልቁ መልእክቱ ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሽርክና ከሽርክ ባለቤቶች የምንጠራ የምንርቅ አላህ ያድርገን ለዚህም ደግሞ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን የቁርአንን ፋህም አላህ ይስጠን جعل الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله